شروع کرتا ہوں یشوع ہا مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، MCM یونیورسٹی کی جانب سے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ انسان کے برین کے تعلق سے بات کی جائے کہ انسانی دماغ میں جو کام ہوتا ہے، جو ہم الفاظ بولتے ہیں، جو ہم جملے لکھتے ہیں، جو ہم عبارت یا ایسے تیار کرتے ہیں، وہ کس طرح سے ترتیب میں آتے ہیں، کیونکہ 400 بلین بٹس ہیں جو پر سیکنڈ انفارمیشن پروسیس کرتے ہیں، جبکہ انسان کو صرف 200 بلین بٹس کی انفارمیشن ہے۔ دماغ کی طاقت بائبل کچھ فرق طریقے سے بیان کرتی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں اور اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ او ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنائیں۔ اب یہ جو انسان کو خدا نے اپنی خوبیوں سے بھرا ہے، اور انسان میں خدا کی خوبیاں ہیں، اور انسان خدا نہیں بن سکتا، بے شک وہ سوچ سکتا ہے خدا کی طرح، لیکن وہ اس حد تک اپنی طاقت نہیں رکھتا جس طرح سے خدا کی طاقت ہے۔ خدا انسان بنا، انسانوں کے روپ میں انسانوں کے درمیان رہا، اور اب بھی رہتا ہے روح القدس کی صورت میں، کیونکہ انسان اپنی حکمت یا ریاضت سے صرف 200 بلین بٹس کی حد تک پہنچتا ہے، کیونکہ جو 2 کا عدد ہے وہ خدا کے نائب کا ہے، خدا کے دوسرے اقنوم کا ہے، خدا کے دوسرے رکن کا ہے، خدا کے بیٹے کا عدد ہے 2، یعنی کہ خدا کا عدد 4 ہے۔ یعنی کہ 4 جو ہے، اگر آپ ہیبریو میں اس کے 4 اعداد کو اکٹھا کریں تو وہ ہے یود ہے واو ہے۔ یود ہاتھ، واو یا وہ کیل، ہے دیکھنا۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یود ہے واو ہے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ، کیل دیکھ، تو خدا اپنے آپ کو ایک کامل انسان کی صورت میں یہوہ کے طور پر یسوع کی شکل میں ظاہر کرتا ہے، اور یسوع جب بیٹا کہلاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا عدد آ جاتا ہے، اور دوسرے عدد کی پہچان ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ جب شاگردوں نے کہا کہ یہ واقعات کب ہوں گے اور تیرا آنا کب ہوگا، تو یسوع نے کہا کہ نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ جب باپ کہا گیا ہے تو وہاں پر 400 بلین بٹس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ سب کچھ کو جو جانتا ہے وہ صرف خدا جانتا ہے، وہ صرف باپ جانتا ہے۔ 400 بلین بٹس کا مالک جو ہر ایک چیز کو ترتیب دیتا ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ جانتا ہے، اور جو 4 عدد ہے وہ جب انسانی روپ میں آتا ہے تو وہی 4 کا عدد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانیوں پر چلتا ہے، وہ ہواؤں پر حاکم ہے، وہ آگ کی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ زندگی کا منبع ہے، وہ خالق کائنات ہے، زندگی اسی سے نکلتی ہے۔
وہی انسان کو اپنی بٹس کو استعمال کرنے کا طریقہ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ تو باندھے گا وہ بندھے گا۔ یرمیہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا ہے کہ تو اکھاڑے، تو ڈھائے اور ہلاک کرے، گرائے، تعمیر کرے اور لگائے۔ جب وہ یہ 200 بلین بٹس کے اندر اپنے پاک روح کی تاثیر ڈال دیتا ہے تو پھر وہ اسی انسان کو کہتا ہے اب تیرے پاس یہ آ چکا ہے اختیار کہ تو جو کہے گا، جو ان بٹس کو استعمال کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے گا وہی ہو جائیں گے۔ تو سلطنتوں کو مقرر کرے گا، اکھاڑے گا، ڈھائے گا، گرائے گا، تعمیر کرے گا، کیونکہ ان 200 بلین بٹس کو بھی ہم صحیح طور پر نہیں جانتے کہ ان سے الفاظ کس طرح سے بنائیں۔ جب روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے وہ ہمیں بولنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں ترتیب سکھاتا ہے، جس کے بارے میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ روح خود ہمارے اندر رہ کر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کس طرح سے کرنی ہے، کون سے بٹس یوز کرنے ہیں لفظ بنانے کے لیے، اور وہ لفظ جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے جو خدا کو پسند ہیں۔ کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں، جو کچھ زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ جب روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، جب روح القدس تم میں آئے گا، پھر تم ایسا کر پاؤ گے، پھر بیماروں کو شفا ملتی ہے، اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ پھر وہ سارا کام ترتیب اور خوبصورتی میں آ جاتا ہے، کیونکہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے 3 باب کی 20ویں آیت میں، کیونکہ ہم میں خدا کی تاثیر کام کرتی ہے۔ کیونکہ جب تاثیر آ جاتی ہے، جب اثر آ جاتا ہے خدا کا، تو پھر یہ کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ پورے طور پر سب کچھ جانتا ہے۔ جب یسوع ہمارے درمیان رہا تو وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس نے کر کے دکھایا ہے۔ افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم پر پاک مودہ روح کی مہر لگی ہے۔ اب یہ مہر لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، خدا کے سامنے دے دینا ہے، انڈیل دینا ہے، گرا دینا ہے، بالکل اپنے آپ کو نیچے کر دینا ہے، خالی کر دینا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ خداوند سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان صرف 200 بلین بٹس کو یوز کر سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تیرا روح مجھ میں رہ کر جو 400 بلین بٹس ہیں ان کا علم ہو جائے، تاکہ خدا کے جو الفاظ ہیں، خدا کے جو لفظ ہیں، ہم ان کو کس طرح سے استعمال کریں وہ ہمیں سکھایا جائے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 51 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم یقین کرتے ہیں خدا کے لفظوں پر، دھیان دیتے ہیں، تو پھر زندگی اندر آ جاتی ہے، پھر ہم زندگی پاتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں موت دھندناتی پھرتی ہے۔ اس موت ایک دم، اس کو موت نہیں کہتے جیسے کوئی حادثہ ہو گیا،
एक्सीडेंट हो गया, किसी को गोली लग गई, किसी को करंट लग गया, वो भी एक मौत है। लेकिन मौत इस तरह से तासीर कर रही है इंसानों के दरमियान, फिक्रों की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में, सोचों की शक्ल में, फिक्रों की इस तरह से भरमार है कि बंदा ये कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इसकी तरफ से कोई बात आ गई, मुझे उसकी तरफ से कोई बात आ गई। और यही जो मौत है वो दबाव इस तरह से डाल देती है कि कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। कई लोग किस तरह अपने आप को इस दबाव में आकर वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। कोई पैसे की फ़िक्र में है, कोई इज़्ज़त की फ़िक्र में है, कोई औलाद की फ़िक्र में है, कोई घर की फ़िक्र में। ये भी मौत है। ये जो सारी फीलिंग्स हैं ये मौत है। इसलिए मसीह खुदावंद ने ये कहा कि कल की बाबत फ़िक्र ना करो, यानी कि फ़िक्र मौत पैदा करती है। साफ तौर पे लिखा है, दुनिया की फ़िक्र, दुनिया का गम मौत पैदा करता है। अब इसमें देखिए कि नबी, पैगंबर, रसूल, ये बड़े जो रखी हैं, जो बड़े अपने आप को पारसा समझते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से इन फिक्रों में फंसे हुए हैं। और मसीह की आप तस्वीर को देखते हैं तो जब उसके अंदर खुदा की वो तमाम खूबियाँ, खुदा की वो तमाम सिफात, खुदा की वो तमाम ममूरी सुकूनत करती है, तो वो ये कहता है, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिसके अंदर मसीह का रूह है उसके अंदर 400 बिलियन बिट्स का इल्म हो जाता है। उसे 400 बिलियन बिट्स की कुव्वत का पता चल जाता है और वो फिर यही कहता है, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इंसान ने आज तक सिर्फ 200 बिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन हासिल की है। ये 200 बिलियन बिट्स की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इंसान को सिर्फ इसका पता है। इस वजह से इंसान इसी तरद्दुद में रहता है, वो 200 से आगे बढ़ना नहीं चाहता। अगर कोई हिम्मत करता है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाता है, शायद वो 225 पे चला जाता हो, शायद वो 300 पे चला जाता हो। जो 300 पे चला जाता है वो बड़ा खुदा के करीब नज़र आता है। वो कहते हैं ये तो पेशन गोइयाँ करता है, ये तो खुदा की बड़ी भेद की बातें बयान करता है, इसके अंदर तो बड़ा नॉलेज है। भाई वो इसलिए नॉलेज है कि वो उसके करीब रहता है। लेकिन जिसके अंदर पाक रूह आ जाता है, जिसके अंदर वो पाक रूह की पूरी तरतीब आ जाती है, वो फिर 400 बिलियन बिट्स का इस्तेमाल करना जान जाता है। क्योंकि यिर्मयाह 33 बाब की 3 आयत में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। और ज़बूर 2 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, तू मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास में कर दूंगा। बात है कि उससे मांग। 200 का तो तेरे पास इल्म है, उससे मांग, वो तुझे 400 का इल्म देगा, वो तुझे पूरी मुकम्मल इल्म देगा। और उस पूरे इल्म के सबब से तू दूसरों में बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। जब किसी पर रूहुल कुदस नाज़िल हो जाता है, जब किसी के अंदर रूहुल कुदस उतर आता है, जब कोई रूहुल कुदस से मामूर हो जाता है, तो सैमुअल नबी ने साउल को कहा था, जब रूह तुझ पर नाज़िल होगा तू बदल कर और ही तरह का आदमी हो जाएगा। क्योंकि जो और ही तरह का होना होता है वो रूहुल कुदस की रहनुमाई में होता है। जब शिगिर्दों पर रूह नाज़िल हुआ, वो बहादुर हो गए, वो दलेर हो गए, वो नाडार हो गए। उनके हाथों से नए नए काम होने शुरू हो गए, मौजज़े
रोनुमा होने शुरू हो गए, उनके अंदर से मौत निकल गई। जो कोई कलाम पर अमल करता है, जो कोई मसीह की बात को मानता है, उसके अंदर से मौत ख़त्म हो जाती है। लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो गो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो ये कैसी बात है, यानी कि उसके अंदर वो 200 से अब 400 हो चुका है, उसके अंदर रूल कुदस आ चुका है, उसके अंदर पूरा इल्म खुदा का आ चुका है। अब उसके अंदर पूरे इल्म की पहली पहचान ये है कि अब उसके अंदर से मौत की वो जो शोखियां हैं, मौत की वो जो चालें हैं, वो काम नहीं आती, क्योंकि मौत की चाल है फिक्र, घर की फिक्र, जैसे मैंने पहले बताया, औलाद की फिक्र, इज्जत की फिक्र, स्टेटस की फिक्र, खुद नमाई की फिक्र। वो इस तरह की फिक्रें उसको डाल देती है, क्योंकि वो इसी फिक्र की वजह से वो गिरता जाता है, टूटता जाता है, बस आहिस्ता आहिस्ता घुन की तरह, दीमक की तरह वो अंदर ही अंदर से नुचड़ता जाता है, ख़त्म होता जाता है। क्योंकि मौत सिर्फ एक्सीडेंट से या बीमारी से या गोली से नहीं आती, ये फिक्रों की, ये स्लो पॉइजन है। और यीशु मसीह ने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मौत हट गई। शागिर्दों ने कल की फिक्र करना छोड़ दी, मौत हट गई। मसीह ने ये बात वाज़े तौर पर कहा कि कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र खुद कल कर लेगा। हवा के परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें देता है। जंगली शोषण को देखो। ये मतलब नहीं कि आप कमाएं ना, ये मतलब नहीं कि आप मेहनत ना करें, ये मतलब नहीं कि आप सरवाइव करना छोड़ दें। ये अमल है, लेकिन इस अमल में इस तरह से गुम ना हो जाएं कि आपकी जिंदगी दुनिया की फिक्र जो मौत पैदा करती है, ये फिक्र आपकी जिंदगी ले ले। जिंदगी का मंबा यीशु मसीह है। ये रिश्तों की खिंच, ये रिश्तों का दबाव, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, मेरी नस्ल, मेरे ये, मेरा वो, ये तूफान है, ये दुनिया का तूफान है जो इस तरह से डुबो देता है, इस तरह से गर्क कर देता है कि कोई रह ही नहीं सकता। जिंदा होना की तो और बात है, कोई रह ही नहीं सकता इस हालत में जो खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर। यह सूरत ही इंसान की बिगड़ जाती है, और ये सूरत बिगाड़ना किसका काम है? ये अबलीस का काम है। और इसीलिए खुदा ने कहा, जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। और ये फल की जो पहली तस्वीर थी वो हवा के अंदर फिक्र पैदा कर दी। फिक्र पड़ गई कि हम क्या हैं, हमें तो खुदा की मानद होना है। ये फिक्र हवा को ले डूबी। आज भी वो फिक्र दे रहा है, और ये फिक्र खुदा से दूरी की पहचान है। कल की फिक्र खुदा से दूरी की पहचान है, और खुदा की मर्जी पर लब्बैक कहना खुदा की कुर्बत की निशानी है, रूह कुदस की ममूरी की निशानी है। ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम अगले हिस्से में, आइंदा के सेशन में जानेंगे कि ये जो 400 बिलियन बिट्स हैं, इनको हम किस तरह से, किस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम खुद को बचा सकें। ये एक तकनीक है।
ये आपके इख्तियार में है कि इन बिट्स को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस इसके बारे में क्या कहता है। आज हमने दिमाग की पहली इंफॉर्मेशन के बारे में बात की। आइंदा हम कहेंगे और इस बात के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि यही बिट्स जो हैं हम अपनी बॉडी पर किस तरह से लागू कर सकते हैं ताकि हम जी सकें और हम दूसरों को भी ज़िंदगी दे सकें। तावकत अपना ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। जय मसीह की।